हेलो हेलो एवरीवन वेलकम टू आम यूट्यूब चैनल रे। आज आम आलोचना करवा इंटरनेशनल रिलेशन रो द्वितीय पाठ अंतर्जातीय संपर्क इतिहास अंतर्जातीय राष्ट्र व्यवस्थार उत्थान हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एमर्जेंस ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम स्टेट सिस्टम। यह केवल +3 सेकेंड ईयर और थर्ड सेम पाई पेपर नंबर 5 आलोचना करवा पेपर नंबर 6 अंतर्जातीय राजनीति पठनर उभय राष्ट्र तथा राष्ट्र बहिर्भूत अनुष्ठान गुड़िकर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। आरंभ में अंतर्जातीय राजनीतिर केन्द्रबिंदु थिला राष्ट्र स्वाधीन सार्वभौम राष्ट्रमानक मध्य संपर्क को अंतर्जातीय संपर्क कहुए। किंतु द्वितीय विश्वयुद्ध पर अंतर्जातीय स्तर में अनेक राष्ट्र बहिर्भूत कारण सृष्टि है जहाँकि अंतर्जातीय राजनीति को प्रभावित करने को लगिले, किंतु ता राष्ट्र गुरुत्व को ह्रास करिपारला नहीं। कारण फास्ट पॉइंट कौन ना राष्ट्र बहिर्भूत शक्ति गुड़िकर सार्वभौम बा निर्दिष्ट भूखंड नाला। सेकेंड पॉइंट कौन थिला एक शक्ति गुड़िकर निर्दिष्ट अनुष्ठान बा संगठन नाला। थर्ड पॉइंट कौन थिला व्यवहारिक दृष्टिकोण यही सब शक्ति बेसी गुरुत्वपूर्ण नथिले। 4 नंबर पॉइंट बा शेष पॉइंट कौन थिला संप्रति उभय राष्ट्र बहिर्भूत शक्तिर गुरुत्व को स्वीकार करा जाउथिले मध्य राष्ट्रर प्रभाव अधिक थिला। अंतर्जातीय संपर्क विषय वस्तु रे राष्ट्र को एक व्यक्ति विशेष रूपे ग्रहण करा जाए। राष्ट्र को कौन कहा जाए राष्ट्र को गोटे व्यक्ति स्टेट इज ए एक्टर रूपे विवेचना करा जाए। अंतर्जातीय संपर्क क्षेत्र में राष्ट्र गुड़िक मुख्य अभिनेता और राष्ट्र हूँ एक्टर है सेमानक कार्यकलाप अंतर्जातीय संपर्क को निर्दिष्ट रूपरेख प्रदान करिथाय। सेमानक कार्यकलाप को कौन करिथाय अंतर्जातीय संपर्क को गोटे रूपरेख प्रदान करिथाय। पारंपरिक दृष्टिकोण विचार कले यह क्षेत्र राष्ट्र मध्य राजनीति एवं संपर्क को गुरुत्व आरोप करा जाउथिला। द्वितीय विश्वयुद्ध पर व्यावहारिकवाद उत्पत्ति देवा पर अन्य राष्ट्र बहिर्भूत अभिनेता एक्टर मानक उपर गुरुत्व आरोप करने को आरंभ है। यही क्षेत्र में यह सब राष्ट्र गुरुत्व को समान नदी मध्य राष्ट्र सबुठार गुरुत्वपूर्ण अभिनेता रूपे विवेचना होता है। यार मुख्य कारण है प्रथमत राष्ट्र व्यतीत अन्य अभिनेता मानक सार्वभौम भौगोलिक परिसीमा पर मौलिक लक्षण ना। सेकेंड पॉइंट कौन ना व्यवहारिक दृष्टिकोण से गुड़िक कम गुरुत्वपूर्ण। थर्ड पॉइंट हूँ राष्ट्र पर से सब अनुष्ठान संपर्क एत गुरुत्वपूर्ण भाव विश्लेषण आरंभ हो पारे नहीं। यही सब सत्वे राष्ट्र मध्य संपर्क को निर्दिष्ट रूपरेख प्रदान करने को हेले यही सब अनुष्ठान मानक भूमिका गुरुत्वपूर्ण होता है। एवं आम जाना आंतर्जातिक संपर्कर इतिहास हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन माने आंतर्जातीय संपर्कर इतिहास कौन थिला पूर्व समय आलोचना करवा बा पढ़ा। सांप्रतिक अंतर्जातीय संपर्क प्राचीन अंतर्जातीय संपर्क मध्य अनेक पार्थक्य रही माने वर्तमान समय जो इंटरनेशनल रिलेशन रही आ पूर्व समय जो इंटरनेशनल रिलेशन थिला ता मध्य बहुत गुड़े पार्थक्य रही। सांप्रतिक अंतर्जातीय समाज केतेक नीति नियम अनुष्ठान द्वारा परिचालित होता कि एक निर्दिष्ट भौगोलिक परिसीमा मध्य स्वाधीन भाव में बसवास करुवा जनसमुदाय को नहीं राष्ट्र कहुए। यही सब स्वाधीन राष्ट्र मानक मध्य संपर्क को नियंत्रण करुवा आईन को अंतर्जातीय आईन बोली कहुए। बुझा पड़ा यही व्यवस्थार स्वतंत्रता है जे राष्ट्रगुड़िक परस्पर आभ्यंतरण समस्या पर हस्तक्षेप करती नहीं। आईन दृष्टि राष्ट्रगुड़िक समान प्राचीन अंतर्जातीय समाज या सहित कौन से सामंजस्य नहीं कारण से अंतर्जातीय समाजर सब राष्ट्रगुड़िकर समान नुहति बरং एक बृहत शक्ति राष्ट्र अधीन केतेक राष्ट्र परिचालित होते। अन्य अंचल अर्थात इस्लाम धर्म आरंभ पर यूरोपर विभिन्न धर्मगत अनुष्ठान गुड़िक धर्मनिरपेक्ष अनुष्ठान राजतंत्र सहित द्वंद्व लगी रही। यही सब अनुष्ठान गुड़िकर अस्त्र शस्त्र सुसज्जित थे। यही सब अनुष्ठान गुड़िकर पृथ्वी तथा अंतर्जातीय समाज बोली कहुला कारण से परस्पर मध्य संपर्क स्थापन करते। परवर्ती समय एमाने विभिन्न अंचल बस स्थापन करने आरंभ कले। एक सोपान विशिष्ट जटिल सामाजिक व्यवस्था सृष्टि है।
ତାପରେ ଶିକାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମଗତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହେଲା। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ପରସ୍ପର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କ୍ରମେ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବ୍ୟବସାୟିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବୃହତ୍ ଶକ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦ୍ରୁତ କରି ଜୟ କଲେ, ନିଜର ଅଧୀନକୁ ଆଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇ ବସବାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବୃହତ୍ ଅଞ୍ଚଳ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ, ଅଧିକାର, କ୍ଷମତା, ପରିସର ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ପ୍ରାଚୀନ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଆଦର୍ଶ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଜଟିଳ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ, ଚିନ୍ତାଧାରା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର ଯେଉଁମାନେ ଜନଜାତି ହିସାବରେ ପରିଚିତ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ରାଜା ଏବଂ ଅନୁଗତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ଏବଂ ଚାରଣାର ଅଧିକାର, ବିବାହ, ନିରାପତ୍ତା, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହିସବୁ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। ଚୁକ୍ତି ଭଙ୍ଗକାରୀ ଭଗବାନ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ କୂଟନୈତିକ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତମାନେ ଏହିସବୁ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ଫଳରେ ସେମାନେ ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କେବେ କେବେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ରଖାଯାଉଥିବା ଏକ ସ୍ଥଳବିଶେଷ ତାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ଚୁକ୍ତିମାନଙ୍କ ପରି କୂଟନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1300ରେ ମିଶର ଏବଂ ଆଇଟିଟିସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ବୁଝାମଣା ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଅଧିକାରମାନ ଚିହ୍ନିତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାତ୍ରାଧିକ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବାରୁ ଏହିସବୁ ଚୁକ୍ତି ପଛରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ କରିଥିବା ମନେହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଜନଜାତିମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଫଳରେ ଏକ ନୂତନ ଧାର୍ମିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 700ରୁ ପ୍ରଥମ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ, ଭାରତ ଏବଂ ଗ୍ରୀକ୍ର ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ଗ୍ରୀକ୍ ନଗର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଖେଳ, ଡେଲ୍ଫିକ୍ ଅରାକଲ୍ ପରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନଗର ରାଜ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଥିଲେ। ଗ୍ରୀକ୍ ନଗର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଉନ୍ନତମାନର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହା ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ମୁଖ୍ୟାଂଶ ଥିଲା। ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆମ୍ଫିସନିକ୍ କାଉନସିଲ୍ ନାମକ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଧର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଗ୍ରୀକବାସୀମାନଙ୍କ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟୋଜନ କରିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଧାର୍ମିକ କୌଶଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଲେ ବୁଝାମଣା ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ସମାଧାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଶେଷରେ ବୃହତ୍ ନଗର ରାଜ୍ୟ ସହ ବୈଦେଶିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ପ୍ରକେସନ୍ସ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକେସନ୍ ପ୍ରକ୍ଟେନିଆର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ଯାହା ଆଧୁନିକ କନ୍ସଲ୍ଟର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରତିରୂପ।
ଗ୍ରୀକର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମାଜର ପ୍ରଚଳିତ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧର୍ମଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ସେହିସବୁ ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଲା କୂଟନୀତି ଚୁକ୍ତିର ଶୁଦ୍ଧତା ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବେଶ ମୃତ୍ୟୁ ଶତ୍ରୁର ପରିଚର୍ଯା ଇତ୍ୟାଦି। ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ନୀତି ନିୟମରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତାଇ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଧର୍ମର କେତେକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜ ଅପେକ୍ଷା ଭାରତର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଧିକ ଜଟିଳ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଶେଷ କରି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ପ୍ରୟୋଗ ବହୁତ ବେଶୀ। ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର ପ୍ରଚଳିତ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ଥିତି, ଯୁଦ୍ଧ ନିବାରଣ, ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ସମସ୍ତ ଆଇନ କାନୁନ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମର ସଂଜ୍ଞା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ନୈତିକତା ଅପେକ୍ଷା ଯୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରଶାସନ କୂଟନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଗ୍ରୀକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ସମାଜ ପରି ଭାରତର ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ଚୁକ୍ତି ଭଙ୍ଗକାରୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ରଖାଯାଉଛି। ଚୀନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବାର ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 211 ଚୀନ ବଂଶଧର ଅଧୀନରେ ଚୀନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତ ଓ ଗ୍ରୀକ ପରି ଏଠାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ବୌଦ୍ଧିକତା ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଗତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। ଏହା ଏତେ ଜଟିଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଯାହା ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଶାନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୋଇଥିଲା। କନଫୁସିୟସ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେତେକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। ତାହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 722 ରୁ 481 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାୟତଃ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 403 ରୁ 213 ମଧ୍ୟରେ ରଣକୌଶଳ ଉନ୍ନତି ଘଟିବା ଫଳରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 211ରେ ଚୀନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଚୀନ ପ୍ରାୟତଃ 2000 ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ତିନୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ ଅଧିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରୁଥିଲା। ବିଶ୍ୱରେ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ ସବୁଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜର ଶେଷ ରାଜ୍ୟ ରୋମ ତାର ଶତ୍ରୁତା ଏବଂ କ୍ଷତଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଓ ଭାରତୀୟ ଚୁକ୍ତି କୂଟନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚଳିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ରୋମ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆଇନଗତ ଦିଗ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ କରିଥିଲା, ଯାହା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ରୋମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରି ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତରକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଧର୍ମଗତ ବିଶ୍ୱାସ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଧାରରେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧକୁ ନିୟୋଜିତ ଆଇନ ସମ୍ମତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯାଉଥିଲା। ରୋମର ନିଜର ଜାତୀୟ ନୀତି ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ରୋମର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାର କେତେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ପାଠ। ତାପରେ ଆମେ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବା ଦରକାର ତା ଉପରେ ତୁମେମାନେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।